अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। बड़े दिनों के बाद आज मैं आपको मौसम से शुरू कर रही हूँ। नॉर्मल कितने दिनों से डायरेक्ट चाय पे जा रही थी। आज ना मौसम ठंडा है लेकिन सूरज के साथ मज़े वाला मौसम कि आप कपड़े सुखा सकते हैं। मेरी ना वो कहते ना एक वो क्या कहते हैं, मेरी दौड़ कपड़ों तक आ जाती है। अच्छा आज आपके की छुट्टी है, छुट्टी नहीं की है उसने बेचारी ने स्कूल से। नॉर्मली ये छुट्टी करती नहीं आज ना, कल ये स्कूल से छुट्टी है। ये रोले के साथ पता दोनों जाते हैं, तो किसी बच्चे ने इसके रोले के ना आगे पाँव की यार वो बेचारी गिरी गई या ये इसके लगी है चोट, और एक टांग पे लगी है ऐसे थोड़ी, टांग पे बाजू पे छोटी छोटी आई है। लेकिन ये है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो इंजेक्शन लगा था वो हमने सबसे पहले उसकी कापी निकाली, वो देखा तो लगा हुआ था। तो ये बच्चे जो है स्कूल में आपको पता है छुट्टी हो जाती है, वैसे ही बड़ा रश होता है। तो बड़े दिनों के बाद मैं ना जब भी जाते हैं समझा बुझा के जाती थी, लेकिन बच्चे फिर भी बच्चे हैं। तो खैर आज इसकी स्पोर्ट थी तो मैंने उसको भेजा ही नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसे कोई होर ही ना चंन चढ़ाए क्योंकि पहले बेचारी की इतनी दर्द हो रही है। तभी मैं ना किचन में थी, मैंने कहा आज मैं क्या बनाऊँ, तो मिशाल के लिए मैंने स्पेगेटी बनाने शुरू कर दी। इसके अंदर ये पैकेट बना मिलता है, इसके अंदर ये होते हैं नूडल्स वगैरह भी, और साथ सॉस और साथ उसके जो पाउडर वगैरह जो भी गुड्स होते हैं ना, जो भी मसाला, वो सारे अंदर होते हैं। इसकी इतनी ईजी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल नहीं। आप एक पैकेट लेके आए ना, आराम ना ये मिशाल खुद ही बना लेते। तो मुझे ये था आज मैंने ये बच्चों के लिए बना के रख देती हूँ। समझ तो आती नहीं पकाने की, बंदा क्या डेली बनाए। तो ये सिर्फ पानी में डाल के ना उसको जो उसकी पेस्ट है वो डालनी है, साथ जो गुड्स वगैरह जो भी मसाला जाता है इसके अंदर से निकलने हैं। आपने एक्स्ट्रा मसाले डालने तो डाले, मैं नमक मिर्च और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी अपने पास से ना, नॉर्मल ना भी डालो तो चल जाएंगे। तो केजे का चीज़ का जो पाउडर होता है वो भी निकलता है, वो खैर मैं यूज़ नहीं करती, वो बच्चे वो खाते नहीं है। तो सिर्फ मैं ऐसे ये सिर्फ तीन चार चीज़ें यूज़ करके पेस्ट बन गया। नूडल वगैरह मैंने उबाल के रख दी हैं। अब ऐसे ही उन्होंने अलग अलग खाने मिक्स नहीं मैंने करने ना, क्योंकि मिक्स करके वो कह रही सूख जाते हैं। थोड़ा मसले मसाइल जिंदगी ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ने बच्चों के खान पीन के मसले मसाइल ने। साथ मैंने प्रेशर लगाया हुआ था एक पैकेट को। मैंने कहा जल्दी से ये ना गल गुल जाए ना, ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ आलू ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਰੋਕਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ आलू कुछ बड़े मिस करते हो, तो सानू मेरी आदत पै गई। तो खैर मैंने आलू काट के दो बड़े आलू थे वो काट के डाल दिए, बनाई शुरू की है। और साथ आज मेरे मियाँ उठ के आ गए और उनकी मैंने रखी है चाय, साथ अपनी भी रखनी। मैंने तो खैर एक दफ़ा नाश्ता कर लिया है ना, तो अभी ये उठ के आ गए। तो मैं साथ अंडे बॉयल करने के लिए मैंने रख दी। तो सुबह ही मैंने कहा जब ये उठेंगे ना, फिर अचानक से जब मैंने लगाती हूँ ना टाइम बड़ा लेते हैं, 10-12 मिनट लगा देते, फिर वो जो होते हैं ना नरम नरम वो ये खाते नहीं है। तो अभी देखना कल मेरी चाय उबली थी ना, और साथ आज देखें ये मेरे मियाँ के कमाल है, हो गई सच्ची। मैं अपना काम कर रही हूँ, पास खड़े हैं, और पास खड़े होते भी उन्होंने मेरी चाय उबाल दी। मैंने कोई इतना गुस्सा आता है ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ना, चूल्हे उत्ते कोई चीज़ रुड़े ना, सच्ची बहुत काम ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है। क्योंकि मुझे पता है इसने सूख के और इसके ऊपर जम जाना है, फिर दोबारा मांजना पड़ना है। खैर ये तो अब चलता ही है ना, अब ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ है, वो बंदा अपने आप दिल तसल्ली देने ਲਈ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ है। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ है। खैर तो अभी साथ साथ मुझे ये बोल रहे थे कि तू एक टाइम पे चार चार काम सहेड़ लेनी है, फिर तू कहनी इंज हो गया उंज हो गया। क्या करे, मैं अब वो हांडी भी बना रही हूँ, साथ मेरे किचन में बर्तन पड़े थे वो भी जो मैंने हाथ के साथ साफ करने वो करने लग गई थी। साथ में मशीन भी खोली हुई थी नीचे, उसके अंदर भी बर्तन लगा रही थी। वो मुझे बोल रहे थे कि चार एक टाइम तो तू चार चार काम करनी है, फिर तेरी चीज़ें खराब हो जाती हैं। मुझे ना मेरे हाथ भी बड़े लगते हैं, कभी दरवाजे को कभी इधर जख्म। मुझे जख्म जब मेरा ऊपर आ जाता है ना, लाल होता है, कोई खून निकल, फिर मुझे पता है चलता है हाय ऐ की होया है। तो इस वजह से होता है कि जल्दी में ना समझ नहीं आती बंदे को। तो मैं एक टाइम पे हर कोई ऐसे ही करता है कि अब खड़े हैं किचन में तो चलो ये भी कर लें ये भी कर लें। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੜੀ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਨੇ सच्ची में कि इतने टाइम पे मैंने ये करना है, उतने टाइम पे मैंने ये करना है, इतना टाइम पे मैंने मतलब ना कि थोड़ा बहना बुना ਵਿੱਚ मैं अपने बहन का वक्फा भी रखा ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। नहीं तो लगा ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ मतलब ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ अपना ध्यान अपने ही करना पैंदा। खैर अभी चाय बना ली, चाय मैं जाके तो रखूँगी उधर सोफे के पास, और पानी डाल दिया हमने आलू गोश्त में, और मैं हल्की आंच कर दूंगी ताकि आलू जो ना वो गल जाए, शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना। तो भी धनिया वगैरह ख़त्म है, लुकमान गया ऊनी, तो उसको मैंने पैसे दिए थे कि आते हुए गाड़ी पे गया आज। तो मैंने कहा आते हुए कितना मिर्चें मेरी ख़त्म हुई है हरी, और धनिया आपको पता है कल मैंने लास्ट पोट ली थी। तो वो आएगा ना फिर दोबारा मैं गर्म करूँगी ना सारा, फिर फ्रेश धनिया डाल दूँगी। तो आज मैंने इसीलिए ये बना लिया कि धनिया ले आना बेटे ने। खैर मेरा आज बनाने का तो कोई और प्रोग्राम था, तो वो कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये था कि जल्दी में आज मैंने यही बना लिया। तो आज ना मैं तुहानू अपने मियाँ दे नाल थोड़ी जी गपशप वहानी हाँ जरूर, क्योंकि मैं कुछ होर गल करन आई थी लेकिन वो स्टोरी टुरदी टुरदी कित्थे पहुँच जाती पता ही नहीं चलता।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਕੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ। 4 ਵਾਰੀ ਠਹਿਰਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੇਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋ? ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲ ਤੇ ਚਲੋ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆ 3-4 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅੰਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਰਸ਼ੀਦ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਰਸ਼ੀਦ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਸੀ ਫਰਤ ਨਸੀਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਰਤ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਯਾਸਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 5 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੇ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੌਥੀ। 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ 5ਵੀਂ ਤੱਕ 4 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? 4 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੜਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯਾਸਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ 32-33 ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 32 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, 33 ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ 32 ਸੀ, ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੈਂ 32 ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ, ਤੇ 32ਵਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ 7ਵੀਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ। ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਛਾਲ ਮਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਆਈ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਠਾ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਠਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਬਹਿ ਜਾਏ। 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ, ਤੇ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੋਈ, 9ਵੀਂ ਦੀ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣਾ ਕਰ ਕਿ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ 9ਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ 9ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਖਲਾ ਦੂਖਲਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀ।
ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਖੈਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਪਲੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਪਲੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੈਪਲੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੈਪਲੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੈਪਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂ 12 ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਛੱਡ ਛੱਡੀ 10ਵੀਂ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 10ਵੀਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਖੈਰ 10ਵੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਨਾਸਮ ਨੇ ਪਨਕਾਸ਼ਫ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 12 14 14 ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਮਨੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ਿਗਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਤਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਚਲੋ ਪੀ ਲਓ ਚਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੱਕਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਆਫੀਆ ਘਰ ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 4 हद मुक्की पई। सही गल है, ये सच्ची बातें बताते, ये ऐसी ऐसे ही पढ़े हैं जैसे जैसे आपको बता रहे हैं ना, सच्ची इंज ही पढ़े ने, कोई ड्रामा नहीं, कोई झूठ नहीं। क्यों बंदा लुकावे जिहड़ी चीज़ हकीकत अजकल जमाना नहीं है, तुसीं लुका नहीं सकदे। सोशल मीडिया ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡੋਰਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੇਰਾ बेटा जो है ना वो बड़ा इस पे ना ट्रस्ट रखता है कि सच बोलें, झूठ नहीं बोलें। चलो जी इत्थे दे दो मैनू इजाज़त, बच्चे दा शाम तक खाना मैं तुहानूं वहान दई आ ते मैनू दे दो इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।